नक्शे के आधार पर नहीं किया जा रहा निर्माण, निर्माणाधीन इमारत का काम रुकवाने पहुंचे अधिकारी। झाड़ियों में पड़ी मिली 8 दिन की बच्ची, पुलिस ने बच्ची को कराया अस्पताल में भर्ती। गैस सिलेंडर लीक होने से भयानक हादसा, भाजपा नेता समेत उनके परिवार की हुई मौत। केंद्र सरकार और सेलर मालिकों के बीच हुई ठनाठनी, सेलर एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। नहीं थम रहे सड़क हादसों का मीटर, मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच हुई धमाकेदार टक्कर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की बड़ी खबरों का। खबर फरीदाबाद से है, जहां किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी में पहुंचे। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की माने तो अब किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। वहीं परमल धान की बात करें तो अब तक 3200 क्विंटल सरकारी खरीद हो चुकी है और बाजरे की सरकारी खरीद 300 क्विंटल की है। बीते दिन छुट्टी होने के कारण किसान आज अपने फसलों को लेकर मंडी पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ जो किसान चंदावली गाँव की तरफ से आ रहे थे, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, जब तक हमारे पास धान आया है वो लगभग 3350 कुंटल के करीब हमारे पास अब तक परमल धान जो सरकार के द्वारा खरीदा जाता है वो आया है, जिसमें से लगभग 3200 कुंटल सरकार के द्वारा खरीद कर लिया गया है। और रही बाजरे की बात, तो बाजरा कम से कम हमारे पास 2200 कुंटल के लगभग आया है, और जिसमें कुछ प्राइवेट है और 300 कुंटल के लगभग सरकार के द्वारा खरीदा है। के दिन क्योंकि लिफ्टिंग का समय रहता है और आड़तियों को पहले ही आड़तियों ने एक बता दिया था कि इतवार को अपनी मंडी बंद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जो 1509 धान है वो मंडी में आ रहा है। तो उसकी वजह से कल गाड़ियाँ लिफ्ट हुई थी और प्राइवेट मिलर्स के द्वारा वो जो गाड़ियाँ भेजी गई थी उनको लिफ्ट करवा के निकलवाया गया, जिससे कि स्पेस बने। इसलिए कल का जो और आज का जो माल है 1509 काफ़ी। जहां एक तरफ सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की बच्चियों को जन्म देने के बाद झाड़ियों में फेंका जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां एक कलयुगी मां ने अपने 8 दिन की बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गई। बच्ची की झाड़ियों में पड़े होने की जानकारी उस समय मिली जब वहां से गुजर रही महिलाओं ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद बच्ची की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सराय ख्वाजा के थाने की पुलिस द्वारा एक नवजात शिशु बच्ची कल एक यहाँ पर बीके हॉस्पिटल में लाई गई और एसएनसीयू में दाखिल कराई गई है, जो कि उनको कहीं से मिली है, जो कि अबंडन कर रखी थी, छोड़ रखी थी, कहीं से उनको प्राप्त हुई और उसको यहाँ एसएनसीयू में दाखिल किया गया है। बच्ची का जो है वज़न करीब 3 किलो है, स्वस्थ है। और जो बच्ची जो इसकी जो उम्र की बात करते हैं तो करीब ये लगती है 4-5 दिन। पंजाब में लूटपाट की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, वहीं बदमाशों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। एक मामला गुरदासपुर से सामने आया, जहां सैर करने के लिए निकली महिलाओं को रास्ते में नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने रोककर महिलाओं से सोने की अंगूठियां और सोने की चूड़ियां लेकर फरार हो गए। इस संबंध में उन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਖੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, जो 3 जने है ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਟੋਟਲ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਆ 6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਾਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਛਾਪ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਵੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖੁਦ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ 3 ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖਤਰਾ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਖੋਟੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਿਆਲ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰ ਪਤਾ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨੱਠ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਚਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਰ पंजाब में लूटपाट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं लुटेरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ऐसी खबर होशियारपुर से सामने आई, जहां बाजार में एक बुजुर्ग महिला से स्कूटर सवार 2 लुटेरों ने तेज धार हथियार दिखाकर बालियां छीन ली और फरार हो गए। ये पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇੜਿਆ 2 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮਾਰ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੁੜ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਦਵਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਪਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 5:30 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਜਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਦਾਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। लगातार प्रशासन की कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। खबर होशियारपुर से है, जहां मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच दर्दनाक टक्कर हो गई। इस हादसे के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 छात्रों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं युवक के गंभीर रूप से घायल होने पर उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे ASI ने परिजनों से बयान के आगे की कार्रवाई में जुट गया है। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਂਗਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਰਾਮਸਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਕੇਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗਜ 600 ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਉਹ ਘਸੀੜਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਬੱਚੇ 2 ਸੀਗੇ ਅਲੋਕ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ, ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ। +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਨਾ ਟਰੱਕ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਕ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਸ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੋਡੀ, ਅਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਈ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ। पंजाब के जालंधर में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें भाजपा नेता यशपाल घई समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फ्रिज का कंप्रेसर फटने से जोरदार धमाका हुआ और गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आग सारे घर में तेजी से फैल गई। आग इतनी तेज से फैली कि यशपाल घई और परिवार के सदस्यों को बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिल पाया। इस दुखद हादसे की सूचना मिलते ही जालंधर से भाजपा नेता अशोक सरीन हिक्की और आप सांसद सुशील रिंकू भी परिवार के सदस्यों के साथ दुख साझा करने पहुंचे।
नंगल रेलवे रोड पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब नंगल नगर परिषद के अधिकारी एक निर्माणाधीन इमारत का काम रुकवाने पहुंच गए। अधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग का निर्माण नक्शे के आधार पर नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भवन मालिकों ने इसे मनमाना बताया है और पहुंचे अधिकारी से मांग की है कि यदि उनके पास कोई माननीय कोर्ट दस्तावेज है तो उन्हें देना चाहिए, नहीं तो भवन निर्माण कार्य में बाधा नहीं डाले। प्लाट लिया सी अपने नाम रिश्ती मेरे ब्रदर दे, ठीक है जी, नक्शा पास है, ठीक है जी। ये कहते 2 फुट तुसीं अगे ਨੂੰ ਵਧੇ ਵੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੱਗੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ 70 ਫੁੱਟ ਅੱਗਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਧਰ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸ, ਇਧਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ BBMB ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨੋਟਿਸ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। कपूरथला में धान के सीजन की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार और सेलर मालिकों के बीच ठनाठनी हो गई, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने सेलर मालिकों को नए सीजन में तैयार किए जाने वाले चावल में फोर्टिफाइड चावल और अन्य मिनरल्स और विटामिन को सेलर मालिकों द्वारा ही तैयार माल में मिक्स कर उसकी गुणवत्ता को निर्धारित मापदंड करने को कहा। साथ ही कहा कि ऐसा न करने की सूरत में संबंधित सेलर की फर्म की तरफ से पहले से ली गई लाखों की गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद सेलर एसोसिएशन ने हड़ताल करने का ऐलान किया। एक FCI ने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहला एक लैटर कढ़िया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 1% ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।